नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर हूँ। ख़बर इस बार अहमद अली ख़ान, यस्वी मोहन रेड्डी और टीजी भरत को लेकर है। ख़बर यह है कि पिछले 2 दिनों से अहमद अली ख़ान के एक वीडियो कॉल को तिलक गट्टू नामी एक बच्चे ने जो है शेयर किया, उसे वॉइस रिकॉर्ड बनाकर। तो इसे आईटीडीपी और टीजी भरत मिनिस्टर की जानिब से भी, उनके हैंडल से भी जो है इसे शेयर किया गया। तो इसके मुताल्लिक़ इसकी तफसीलात और इसकी जस्टिफिकेशन के लिए अहमद अली ख़ान ने आज एक प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ये जो वॉइस नोट रखा गया है ये सरासर गलत है, उनकी आवाज़ नहीं है, बल्कि उनकी आवाज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि इसके ख़िलाफ़ वो दिल्ली या बॉम्बे के प्राइवेट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से भी जो है कांटेक्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरीके के वीडियोस को लेकर उन्हें काफ़ी अफसोस ये हो रहा है कि उनकी पार्टी भी उन्हें सपोर्ट नहीं दे रही, यानी मुकामी यस्वी मोहन रेड्डी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस ऑडियो नोट के बाद कांटेक्ट करने की कोशिश की यस्वी मोहन रेड्डी एक्स-एमएलए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाईएसआरसीपी को, लेकिन यस्वी मोहन रेड्डी ने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो उस पर उन्होंने कहा कि ख़ास पार्टी वाले ही जो है सपोर्ट देने से कतरा रहे हैं, तो मैं क्या बात कर सकता हूँ। इस मौके पर उन्होंने तफसीली तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पिछले 2 दिनों से जो वॉइस नोट जा रहा है, जो सर्कुलेट हो रहा है आईटीडीपी और टीजी भरत की जानिब से और यस्वी मोहन रेड्डी के ग्रुप से भी जो सर्कुलेट हो रहा है, ये सरासर गलत है, ये ऑडियो नोट उनका नहीं है। मज़ीद उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ज़रिए उन्हें और उनके ख़ानदान को खींचा गया है और बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि अहमद अली ख़ान का ख़ानदान कोई मामूली ख़ानदान नहीं है, 200 साल से ज़ायद तारीख़ रखने वाला उनका ख़ानदान है। उन्होंने कहा कि उनके घर इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी जो है आकर गए हैं और बहुत बड़ी तारीख़ उनके ख़ानदान की। उन्होंने कहा कि उन्होंने ख़ुद राहुल गांधी के साथ कई शहरों का दौरा किए हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि सियासी तौर पर एक अनोखा मुकाम रखने वाला घर और ख़ानदान उनका है। ये लोग जो बात कर रहे हैं बहुत ही छोटे सतह के लोग हैं जो उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बज़्म आईना टीम आपसे चाहते हैं, सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी ये चाहता है कि ये मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको करनूल की सियासत समझ आ सके। आप देखिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। మీరందరూ వచ్చినందుకు ఫస్ట్ ఒక హృదయపూర్వక థ్యాంక్స్. ఈ ప్రెస్ మీట్ పిలిచిన దానికి మెయిన్ కారణం మీ అందరికీ తెలుసు. ఒక 2 రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియోని సర్క్యులేట్ చేస్తూ అందులో నా ఫోటో, ఐటీడీపీకి చెందిన ఒక పిల్లోని ఫోటో, మరి నేను మాట్లాడినట్టు ఆ వాయిస్ నోట్ని అది పెట్టుకొని దాని మీద మా జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎస్వి మోహన్ రెడ్డి గారి మీద టార్గెట్ చేస్తూ ఆ సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళు తిప్పడం జరుగుతుంది. ఆశ్చర్యంగా ఏమంటే స్వయంగా మంత్రి గారు ఆయన పర్సనల్ ఐడితో పోస్ట్ చేస్తున్నారు సర్ప్రైజ్గా. ఫస్ట్ రోజు నేను చూసినాను, నవ్వినాను. నాకు ఎందుకంటే వాస్తవాలు తెలుసు, నేను మాట్లాడినానా, ఏం మాట్లాడినాను, ఎవరితో మాట్లాడినాను, ఆ వాస్తవాలు నాకు తెలుసు. కానీ కొద్దిగా టైం పోయేసరికి ఆ లైన్ అండ్ లెన్స్, ఆ సబ్జెక్టులు మారిపోయినాయి. ఆడ ఏమో ఒక డిఫరెంట్గా స్క్రీన్ దాంట్లో ఒక డిఫరెంట్ సీన్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. టీడీపీ కంటే ఎక్కువ మా పార్టీ నాయకులు, వైసీపీ కార్యకర్తలు, వైసీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడికి ఫాలోవర్సు, ఆయన అభిమానులు దాని మీద ట్రోలింగు,
దానికి మొత్తం సర్క్యులేషను, దానికే ఎక్కువ పబ్లిక్లో తీసుకుపోవడము, దాన్ని బేస్ పెట్టుకొని నన్ను డైరెక్ట్గా నోటికి వచ్చిన మాటలు పెట్టడం, దాంట్లో తిట్టడం, ఒక గంట పాస్ అయ్యే వరకు చూస్తుంటే ఆ సిచ్యువేషన్ మారుతుంది. టీడీపీ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన దానికి వైసీపీ వాళ్ళు ఎందుకు దానికి సర్క్యులేషన్లో చేస్తున్నారు? అంటే మీరు ఒక్కటేనా? అంటే లేరు, మీరు ఈ కుట్ర భాగంగా మీరు కూడా దాంట్లో పార్ట్నరా? ఈరోజు నాతో ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు వాస్తవాల్లో నాకు శత్రువులు ఎవరు? నేను సమాధానం ఇప్పుడు దీనికి క్లారిటీ ఇవ్వాలంటే నేను టీడీపీ వాళ్ళకే చెప్పాలన్నా, ఇలా మా పార్టీ వాళ్ళకే చెప్పాలన్నా? రోజు నమస్తే సార్ చెప్పేవాళ్ళు, నా మీదే అన్నీ సోషల్ మీడియా బాగా దొరికింది ఈ మధ్య అందరికీ. యాడ్నో చెట్టు కింద కూర్చొని, కాలువ కాడ కూర్చొని ఏం నోటికి వచ్చినది టైప్ చేయడం, వందలు వేలు మెసేజెస్ నాకు విపరీతంగా నా క్యారెక్టర్ని డ్యామేజ్ చేస్తూ, నా కాస్ట్ని బ్లేమ్ చేస్తూ, నా కుటుంబాన్ని దీంట్లో లాగుతూ. కనీసం ఒక్కసారైనా అడిగినారా నాకు ఇది వాస్తవాలని? ఎవరైనా పార్టీ తరపు నుంచి ఇది నడుస్తుంది, ఇది నిజమా కాదా అని ఒక్కసారైనా అడిగినారా ఎవరైనా? ఒక్క మాట నా మాట విన్నారా? అంటే మీరు ఫుల్ ప్లాన్, ఇది వస్తే మనం రెడీగా ఉందాం, ఇది వస్తే మనం స్టార్ట్ అయిపోదాం. ఇది స్టార్ట్ అయిన వెంటనే మా జిల్లా అధ్యక్షుడు గారు యశ్వమోహన్ రెడ్డి గారిని నేను ఫోన్ చేశాను. మీ అందరికీ చూపిస్తాను. ఆయన ఫోన్ రిసీవ్ చేయలేదు, తిరిగి ఫోన్ చేయలేదు, నాతో మాట్లాడలేదు. ఒక్కసారి ఆయన అడగాల్సింది, ఒక మాట నాకు కూడా అవకాశం, నేను ఏం చెప్తున్నా అది వాస్తవాలా, నిజమా కాదా, గుడ్ బ్యాడ్ ఏదైనా కానీ అది మాట్లాడకుండా మీరే నిర్ణయాలకి వచ్చేసి టీడీపీ కంటే ఎక్కువ మీరు ట్రోలింగ్ చేసి, టీడీపీ కంటే ఎక్కువ మీరు పార్టీని డ్యామేజ్ చేస్తూ, టీడీపీ కంటే ఎక్కువ నా వ్యక్తిగతంగా నా పర్సనల్ దాంట్లో మీరు అటాక్ చేస్తూ, దాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ, ఇది ఏం పద్ధతి? ఇది పద్ధత? ఒకడు ఇదంతా ఎస్వి కుటుంబం, ఎస్వి అశోక్, ఎస్వి సోషల్ మీడియా, ఎస్వి మాబాషా, ఎస్వి షరీఫ్, ఎస్వి చోటు, జమాల్ చోటు, ఎస్వి జమాల్ చోటు, అశోక్ కుమార్ రాయల్, మాబాషా. అంటే మా పార్టీలో ఉండి మీరు వాస్తవాలు తెలుసుకుంటా, నాతో నిలబడకుండా ఈరోజు మీరు టీడీపీ వాళ్ళతో నిలబడి వాళ్ళకి మీరు కరెక్ట్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నారు. మెసేజ్లు నా పర్సనల్ ఐడెంటిటీ మీద డైరెక్ట్ అటాక్ చేస్తూ. ఒకడు అడుగుతాడు నా స్థాయి ఏమని. తమ్ముడు, నువ్వు ఉన్న స్థాయి నుంచి నా స్థాయి కనపడదు, నువ్వు ఉన్న స్థాయి నుంచి నా స్థాయి నీకు కనపడదు. ఒకడు రాసినాడు, 4 నెలలు రాజకీయాలు మా ఎంబడు నేర్చుకొని మమ్మల్ని వెన్నుపోటు చేస్తున్నాడు. 4 నెలలు వీడు పుట్టే ముందు మేము మా ఇంట్లో రాజకీయాలు. అప్పట్లో ప్రధానమంత్రి గారు ఇందిరాగాంధీ గారు మా ఇంటికి వచ్చారు, పివి నరసింహారావు గారు వచ్చిపోయినారు, రాజీవ్ గాంధీ గారు వచ్చిపోయినారు. నేను కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పటి నుంచి 2014లో ఎన్నో సందర్భాల్లో ఎన్నోసార్లు రాహుల్ గాంధీ గారితో తిరగడం జరిగింది. నేను అప్పుడు
4 నెలల కింద వచ్చి పార్టీలో 4 నెలల కింద వచ్చి మా అన్న ఎంబడి తిరిగి మా అన్నకి రాజకీయాల్లో చూసుకొని ఆయన మీద వెన్నుపోటు చేసినామంటే మర్చిపోతున్నారు మీరు. 2014 ఎలక్షన్లో నా వయసు కేవలం 35, 36. అప్పుడే నేను ఎస్వి మోహన్ రెడ్డి గారి మీద, టీజీ వెంకటేష్ గారి మీద పోటీ చేశాను. తెలుసుకొని కాంగ్రెస్లో ఓడిపోతాను తెలుసుకొని కూడా నా ధైర్యంతో నిలబడి రాష్ట్రంలో అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఓటు బ్యాంక్ తెచ్చుకునేది నేను. వీళ్ళు నా స్థాయి అడుగుతున్నారు, నా రాజకీయాలు అడుగుతున్నారు. పాము, వీడు ఒక పాముని మేము పాలు పెట్టి తాపించినాము, వాడు మరి తిరిగి మమ్మల్ని కాటిస్తున్నాడో ఏడో ఒకటి రాస్తున్నాడు. అరే జన్మలో మీరు ఒక నీళ్ళు చుక్కైనా తాపిస్తున్నారు, మీ బ్రతుకంతా ఫ్రీలో మీరు చేస్తున్నారు. వాస్తవంగా టీడీపీ కంటే ఎక్కువ వైసీపీ ట్రోలింగ్ చూస్తుంటే ఇప్పుడు నాకు పూర్తి నమ్మకం ఏమొస్తుందంటే, ఎక్కడో చోట ఈ కుట్ర ప్రకారం వీళ్ళందరూ ఈ ఐటీడీపీ కానీ ఈ ఎస్వి సోషల్ మీడియా కానీ వీళ్ళిద్దరు ఏకంగా నాకు టార్గెట్ చేస్తూ నాకు బలి చేయాలని ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్ నాతో మాట్లాడుకుంటా, నాతో ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకోకుండా, నాతో ఏ జవాబు అడగకుండా ముందే దిగినారంటే ఖచ్చితంగా ఏదో కుట్ర ఉందని అందరికీ అనుమానం వస్తుంది. ముఖ్యంగా మీ అందరికీ తెలుసు, గతం 2 సార్లు కర్నూలు సీటు మైనారిటీకి ఇవ్వడం జరిగింది. 2019 కానీ 2024 కానీ. ఈసారి కూడా మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అభిప్రాయం ఏముందో నాకు తెలియదు. నేను ఏ రోజు పార్టీ జాయిన్ అయినాను, ఆ ఫస్ట్ డే పార్టీ జాయిన్ అయ్యే ముందు కొన్ని పార్టీ పెద్దలు నాతో కలిసినారు. పార్టీలోకి వచ్చేయండి, అప్పుడు ప్రభుత్వం, జగనన్న సీఎం, అప్పుడు పార్టీలోకి రండి అని నాకు అవసరం. నేను ఒకటే పెట్టినాను ప్రశ్న, జగనన్నకి ఇష్టం ఉంటే వస్తాను, లేదంటే నేను రాను, వేరేది ఏం లేదు. ఆయనకి ఇష్టమే, లేదు సార్ ఆయనకి కరెక్ట్గా నాకు తెలిస్తేనే నేను వస్తాను, లేదు ఆయనకే ఇష్టమే మాకు చెప్పినాడు, ప్రత్యేకంగా కర్నూలులో అహ్మద్ అలీ ఖాన్ పార్టీని తీసుకో, ఆయన చెప్పినందుకే ఆ విలువ ఇస్తున్నాడని, ఆ రెస్పెక్ట్ పిలిపించుకున్నాడని ఆ రోజు పార్టీలో జాయిన్ అయినా. అప్పుడు కూడా చాలామంది అడ్డం పడినారు. అప్పట్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కానీ, ఈయన కానీ, ఆయన కానీ చాలామంది అప్పుడు కూడా అడ్డం పడినారు. అది జగనన్న ఏం ఉద్దేశాలు ఉన్నదో, ఆయన ఏం డిసైడ్ అయినారో పార్టీలోకి పిలిపించు. పార్టీ పెద్దోళ్ళు ఆ రోజు కూడా నాకు అడగడం జరిగింది, ఏం కావాలా, ఇంకా సంవత్సరం ఉంది ప్రభుత్వం, ఏం కావాలి, లేదన్నా అన్కండిషనల్గా జాయిన్ అవుతాను, నాకు ఎటువంటి అవసరాలు లేదు. లాస్ట్కి ఏమైనా గన్మెన్లు కావాలా ఖాన్ అని అడిగినాడు ఒక పెద్ద ఆయన. నాకెందుకన్నా, నా ఊరు నా ప్రజలు, నా గన్మెన్లు పెట్టుకొని నేనేం చేయాలా, డ్రైవర్లు ఇస్తే డ్రైవర్ పెట్టుకుంటాను అంతే తప్ప గన్మెన్ నాకు అవసరం లేదని తీసుకోలే. సంవత్సరం అంతా పని చేసిన, ఏ రోజు నేను సీట్ అడగలేదు. ఈ రోజు కూడా నేను సీట్ అడగలేదు. 3 ఏళ్ళు పార్టీలో వచ్చి 3 ఇయర్స్. ఆ రోజు మన హుసేన్ అన్న ఉన్నారు ఆర్టీవీ. ఒకసారి నేను స్ట్రీట్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటే హుసేన్ అన్న అడిగినారు నాకు, ఏమి మీరు సీటు కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారా అని. నేను ఆయనకి సమాధానం ఇచ్చినాను, 3 ఏళ్ళైంది, నాకు బాగా గుర్తుంది. లేదన్నా అన్కండిషనల్ జాయిన్ అయినాను, నా మాట మీద నేను ఉంటాను, సీట్ ఎవరికి ఇచ్చినా, ఇంకోరు ఏ పేర్లు వచ్చినా, ఎవరికి ఇచ్చినా, లాస్ట్కి ఒక గాడిదని పంపించిన ఈ అహ్మద్ అలీ ఖాన్ పార్టీకి కట్టుబడి ఉంటాడు, గెలిపించుకొని వస్తానని నేను ఆ మాట చెప్పిన. అది ఆన్ రికార్డ్ ఉంది ఆర్టీవీ. ఏం హుసేన్ అన్న కరెక్టేనా? చేస్తూ జగనన్న మాటకి క్యారీ చేస్తూ
ఇప్పటికీ 3 ఏళ్ళు పార్టీలో ట్రావెల్ చేస్తున్నాను. మీ అందరికీ బాగా తెలుసు, నేను ఎక్కువ మీడియాలో రాను, ఎక్కువ మీడియాలో మాట్లాడను. కొన్నిసార్లు మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రాంలో అడిగితే నేను దండం పెట్టి వద్దన్నా, వీళ్ళతో తీసుకో వాళ్ళతో తీసుకో అని పక్కన జరిగిపోయే సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ఏమంటే ఆ సిచ్యువేషన్స్ అట్లా తెచ్చినారు, పరిస్థితులు అట్లా వచ్చేసినాయి. ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ పిలిపించి ఈరోజు మాట్లాడతారు. ఎవరు కరెక్ట్గా నీతి నిజాయితీగా మాట్లాడితే వాళ్ళని పక్కన పెట్టేయడం. ఇది కరెక్ట్ అంటే వాళ్ళు లేదు, వాళ్ళు రైట్ అంటే మేము రైట్ అనాలా, వాళ్ళు లెఫ్ట్ అంటే మేము లెఫ్ట్ అనాలి. లేదన్నా ఇది రైట్, మీరు పోతున్నది లెఫ్ట్ అంటే ఇంకా పక్కన. గత 3 సంవత్సరాల నుంచి పార్టీలో ఎన్నో సందర్భాల్లో నన్ను పర్సనల్గా అటాక్ చేస్తూ, ఇన్సల్ట్ చేస్తూ, ఆహ్వానిస్తూ ఫోటోలు వేయరు, పేర్లు రాయరు, సీటు పెట్టరు, కుర్చీ పెట్టరు, పిలవరు. అయినా వద్దులే, నా పార్టీ మా అమ్మ వాళ్ళందరూ చెప్తుంటారు, ఏమన్నా ఎందుకు పోవాలన్నా, మన పేరు పిలిచలేదు కదన్నా ఎందుకు పోవాలంటే, వద్దు పార్టీ ముఖ్యం మనకి అన్న. ఫ్లెక్స్లో మన ఫోటో లేదన్నా, ఎట్టా పోవాలా అన్న, లేదు లేకుంటే లేదు, అవసరం లేదు, పార్టీ ముఖ్యం, మన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యం. ఆ మాట మీద, ఆ పేరు మీద 3 సంవత్సరాల నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. చాలాసార్లు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇట్లాంటివి. అవునా, ఓకే 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 ఓకే, కానీ ఇప్పుడు ఆ లిమిట్స్ దాటినాయి. అది ఆపాలి. ఇంకా ఈ ట్రోలింగ్ టీడీపీ కంటే ఎక్కువ మా పార్టీ వాళ్ళు చేయడం, ముఖ్యంగా ఎస్వి సోషల్ మీడియా మా జిల్లా అధ్యక్షుడు గారు టీం చేయడం చాలా. ఇంకోటి రాసినాడు, చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, నేను చదవలేను. కొన్ని 100,000 మెసేజెస్ వాళ్ళు పెట్టినారు. దాంట్లో చెప్తానన్నా, అన్నీ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఈ పక్కన పెట్టేసి మీ మెయిన్ విషయానికి వస్తాను. నాకు ఎప్పటి నుంచి పరిచయం కాదు, లేక 10-12 సంవత్సరాల నుంచి నాకు పరిచయం. నేను కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు పరిచయం. యంగ్ పిల్లోడు అప్పుడు. చాలాసార్లు నాతో రావడము, మాట్లాడము, పోవడము. ఆ పిల్లోడికి అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ బాగా, రాజకీయాలు రావాలా పోవాలి, కొత్తగా కాదు నాకు. రాజకీయ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు, మేము ఒక పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ప్రతి పార్టీ వాళ్ళు మాట్లాడతారు. సిపిఐ వాళ్ళు మాట్లాడతారు, సిపిఎం మాట్లాడతారు, తెలుగుదేశం మాట్లాడతారు, బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడతారు, ఎస్డిపిఐ మాట్లాడతారు, ఎంఐఎం మాట్లాడతారు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మాట్లాడతారు. ఎవరితో మాట్లాడకూడదు అని లేదు కదా. ఇట్లా చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడాను, చాలా విషయాల్లో. ఇప్పుడు ఈ వీడియోకి దానికి కనెక్షన్ అంటే, మిస్డ్ కాల్ ఉంది తిలక్ది, వాట్సాప్ కాల్. నేను తిరిగి ఫోన్ చేసిన, ఏం తిలక్ బాగున్నావా అన్నా? బాగున్నా అన్నా. ఏం తిలక్? లేదన్నా, ఆ సతీష్ అని అబ్బాయి సూసైడ్ చేసుకున్నాడు, దాంట్లో నా ఎటువంటి రోలు లేదు. మోహన్ అన్న ఈ శవాల రాజకీయాలు చేస్తూ నన్ను దీంట్లో లాగుతున్నాడన్నా, మీరు ఏమైనా కాపాడండి. ఈ సబ్జెక్ట్ నా సంబంధం కాదు, మోహన్ అన్న చూసుకుంటున్నారు, ఆయనతో ఫోన్ చేసుకో, మాట్లాడుకో, నాకు సంబంధం లేదు. నేను ఏ రోజు అప్పుడు పోలేదు కూడా, నాకు సంబంధం లేదు అన్న. సనా నరసింహ మీవాడే, మీతో తిరుగుతాడు, సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ పోస్టులు పెట్టేసి మమ్మల్ని గబ్బులేపుతున్నాడన్నా. లేడు, సనా నరసింహ నన్ను వదిలేసి సంవత్సరం పైన అవుతుంది. సనా నరసింహ కూడా ఇప్పుడు మోహన్ అన్నతో పాటే ఉన్నారు. అది కూడా నా సబ్జెక్టు కాదు, మీకు ఏమైనా ఉంటే ఆడ మాట్లాడుకో తిలక్ అంటే డిస్కషన్ ఫినిష్. దీంట్లో మీరు వినే దాంట్లో కొద్దిగా ఇయర్ ఫోన్ పెట్టుకొని వినండి అందరు. తిలక్ బాగున్నావా, దట్ ఈజ్ అహ్మద్ అలీ ఖాన్. ఇంకా తర్వాత ఆ వాయిస్ మీరు అందరూ, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నది, మీరు చేసుకున్నది
మీరు టాలీ చేసుకోండి. నేను కూడా నిన్న హైదరాబాద్లో ఫారెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా పోయి వచ్చినాను. ఇట్లా వాయిస్ ఓవర్స్ నడిచింది, దానికి దీని మీద రిపోర్ట్ కావాలంటే లేదు, ఇది గవర్నమెంట్ ఫారెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్, మేము ఈయనకి రాదు, అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ కోర్ట్ ఆర్డర్ ఉంటేనే మేము చేస్తాము, అప్పటి వరకు చేయము. ప్రైవేట్ ఫారెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్స్ బాంబేలో, ఢిల్లీలో ఉన్నాయి. నేను ఆడ కూడా ఫోన్ చేసి మాట్లాడితే మీ పర్సనల్ కాబట్టి మీరు రావచ్చు, తీసుకొని రావచ్చు, మేము మీకు ఏమున్నది ఆ ఫారెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్లో మీ స్క్రూటినీ చేసి వాళ్ళ ప్రాసెస్ ఏమున్నది అది చేసుకొని మీకు రిపోర్ట్ ఇస్తాము. సరే, మంచిదే కదా, తీసుకొని వస్తాను కదా నేనే రిపోర్టు, నేనే వెళ్తాను. ఆ రిపోర్ట్ వచ్చి మరీ మీడియా ముందే కూర్చుందాం. తొందర ఏమున్నది వీళ్ళకి, మా నాయకులకి, మా కార్యకర్తలకి అది యాక్సెప్ట్ చేయడం, ఇమీడియట్గా నాకు టార్గెట్ చేయడం ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్? మీరు ఒక్కసారైనా నాతో ఎందుకు మాట్లాడలేదు నేను ఫోన్ చేసినప్పుడు? ఈ తిలక్గాడు బచ్చగాడు ఎన్నో సందర్భాలు, ఇప్పుడే కాదు చాలాసార్లు, ఇంకా వాయిస్ మెసేజ్ ఇంకా మీతో మాట్లాడతాను, వీళ్ళతో మాట్లాడతాను, ఎవరో అవతల వాడు రికార్డింగ్ చేసుకుంటే నేను ఇంకా ఏం చేయలేను దాన్ని. ఈ పిల్లడు పాపం ఆయనకి తెలుసో లేదో మంత్రి గారికి ఎన్నోసార్లు, అన్న ఈ భరత్ అన్న మమ్మల్ని వీళ్ళ ప్రోగ్రామ్ ఏంటో టీడీపీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటాయి సంవత్సరంలో ఒకసారి మహానాడు, అన్న భరత్ అన్న మమ్మల్ని మహానాడుకి విజయవాడ రమ్మన్నాడన్న, డబ్బులు లేవన్నా ఖర్చులకి, ఆయన ఇవ్వడం లేదన్నా. సరే, నేను ఇచ్చిన ఆ వీడియో లీక్ చేయి బాబా, అది పెట్టు. కొన్నిసార్లు ఒకసారి ఫోన్ చేసి, అన్న భరత్ అన్నకి పెద్ద ఆయనకి బాగా క్లాషెస్ అవుతున్నాయన్న, భరత్ అన్న వినడం లేదు, పెద్ద ఆయన మాటలు బాగా క్లాష్ అవుతున్నాయి, ఆ వీడియో పెట్టు రాజా, ఆ వాయిస్ నోట్ పెట్టు, ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి నీకు చూద్దాం. భరత్ గారు గెలిచి మంత్రి అయిన తర్వాత కూడా, అన్న ఈరోజు అంతా వైశ్య కమ్యూనిటీని, స్టోర్ వాళ్ళని అందరినీ భరత్ అన్న పిలిపించుకొని, దాంట్లో ఒకడు ఈయన కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన మనిషి ఉంటే నువ్వు వైసీపీకి చేస్తావని వాడిని తిట్టి బయటికి పంపించినాడు. ఆ వాయిస్ నోట్ రిలీజ్ చేయ రాజా, నా వాయిస్ ఉంది కదా అందులో, అది రిలీజ్ చేయి. ఇట్లాంటి వాళ్ళని నమ్మి ఆయన మంత్రి గారు ఈడ మా వాళ్ళు వాని వీడియో వానికి హీరో చేస్తూ వానికి పెట్టుకొని ఇది అంతా నడుపుకొని ఈ డ్రామాలు ఈ 2 రోజుల నుంచి 3 రోజుల నుంచి ఇవి అన్ని కథలు నడుస్తున్నాయి. నేను సర్టిఫైడ్ చేస్తా, నేను ఫారెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్ వెళ్ళి తెస్తా. నేను స్వయంగా నేను వెళ్తాను బాంబేకి, ఢిల్లీకి, ఎక్కడ అవసరం ఉన్నా. అదే అడుగుతున్నాను కదా, వేరేది కూడా రిలీజ్ చేయమంటున్నాను కదా. ఇది ఒకటే ఎందుకు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా. ఎన్నిసార్లు ఈ 12 సంవత్సరాల్లో నువ్వు 1200 సార్లు మాట్లాడింటావు, అవి అన్నీ రిలీజ్ చేయి. కేసు గురించి కూడా మీకు చెప్తాను. ఇదే గట్టు తిలక్ మీద 10 రోజుల కింద, ఒక 2 వారాల కింద సతీష్ అని అబ్బాయి సూసైడ్ నోటీస్లో పేరు రాసి చనిపోతే ఇప్పటి వరకు ఏమి చర్యలు జరగలేదు. మీరు అడగండి, కేసు తీసుకుంటారంటే ఇప్పుడే పోతాం ఖచ్చితంగా. కానీ మా పార్టీ రియాక్షన్ నాకు ఎక్కువ సర్ప్రైజ్ ఉంది. నాకు టీడీపీ నాయకులు ఏం మాట్లాడతారు, నా ఎంట్రీగా కూడా పీక్కోలేరు, నాకు ఆ భయం లేదు. నా సర్ప్రైజ్, నా బాధ ఏమంటే నా పార్టీ వాళ్ళు ఈరోజు నాతో లేదు, నా ఒక్క మాట వినలేదు. ఈరోజు నాకు అడగాల్సినది, నాతో ఉండాల్సినది,
లేరు. నాకే ట్రోలింగ్ చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు నాకే అనుమానం వస్తుంది. గడ్డు తిలక్ మీద పోరాడుతున్నారు కేసు పెట్టమని. ఇదే మీరు వైసీపీ పార్టీ తరఫున మీరు కూడా దాంట్లో ఉన్నారు. అదే గడ్డు తిలక్ ఫోన్ చేసి మీరు ఎందుకు కాల్ చేశారు అంటే మీరు కోవట్టుగా ఉన్నారు ఆరోపణ. గట్టు తిలక్ ఇప్పుడు టీడీపీ. నేను గట్టు తిలక్కి తెలిసినది 2014 నుంచి. 2014 తరపు నుంచి చేయని రిలీజ్ చేయని. మీరే కోవట్టుగా ఉన్నారు టీడీపీ. ఏం కోవట్టు? ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం తీసుకున్నారు? ఏముంది నా అక్కడ? వైసీపీ బ్యాట్ చేయడానికి ఉన్నారు. వైసీపీకి బ్యాట్ చేయడానికి ఏం బ్యాట్ చేసిన? అభిషేకం తిట్టడం, మైదాన్ సిద్ధార్థం తిట్టడము, సంచారం తిట్టారు, అలాగే రెసిపీ కూడా తిట్టారన్న మీరు. నేను ఫస్ట్ పాయింట్ అది ఒరిజినలా కాదా, రెండో పాయింట్ తిట్టినారో కాదు ఇది. అది నేను 100 సార్లు విన్నాను. స్పష్టంగా మీ వాయిస్ అని చెప్పేసి నీట్గా వినిపిస్తుంది. లెట్ ద డిపార్ట్మెంట్ డూ ఇట్. లెట్ ఫారెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్ డిసైడ్ ఇట్. ఆ రిపోర్ట్ తీసుకొని వస్తాను. అనుమానంతో వాళ్ళందరూ ట్రోల్ చేసింది. ఏది మీ వాయిస్ ట్రోల్ నా మీద ఎందుకు? ఆ వీడియో నేను రిలీజ్ చేసినానా? ఆ వీడియోకి మెయిన్ లక్ష్యం ఏమి? ఈయన మీద, జిల్లా ప్రెసిడెంట్ గారి మీద దాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ ఆయన చేస్తారు. టీడీపీ మీద ఏడుంది వీళ్ళ టార్గెట్? నా మీద ఎందుకు? మీ పార్టీ వాళ్ళే మిమ్మల్ని బ్లేమ్ చేసినారని చెప్పి మీరు ఆలోచిస్తారు. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో భవిష్యత్తులో వైసీపీలో కొనసాగే అవకాశం చూడండి, నేను పార్టీలోకి వచ్చినది ఆ రోజు కూడా, ఈ రోజు కూడా, ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్పినది, నేను ఎవరి కోసము ఎవరి కింద పని చేయడానికి రాలేదు. కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అభిమానం మీద నేను పార్టీలో ఉన్నాను. ఆయన నిర్ణయాలే, పార్టీ నిర్ణయాలే నాకు ఫైనల్. దానికి ఇది మీకు అందరికీ తెలిసినది ఏమంటే, ఒక మైనారిటీగా ఇప్పుడు అప్పట్లో హఫీజ్ ఖాన్ గారిని వీళ్ళందరూ టార్గెట్ చేసి దూరం చేసుకున్నారు. ఈ మధ్య ఆయన కూడా కర్నూలు నుంచి కొద్దిగా దూరం అయినారు. ఇమ్తియాజ్ గారిని ఓడగొట్టేసి పంపించేసినారు. మిగతా వాడిని నేను జరిగితే ఇంకా రస్తా సాఫ్, క్లియర్ రోడ్. ఇది అనుమానం అందరికీ, నాకి, ప్రజలకి, అందరికీ వస్తున్నది. ఎవరున్నారు ఇంకా నెక్స్ట్? ఎవరు ఎక్స్పెక్టేషన్స్లో ఉన్నారు? మా పార్టీలో ఎంతమంది ఎక్స్పెక్టేషన్స్లో ఉన్నారు? వాళ్ళందరికీ ఉంటుంది. మైనారిటీలో నేను ఉన్నాను, నేను పక్కన జరిగితే ఇంకా నాన్ మైనారిటీలో ఏదో పార్టీ నిర్ణయాలు. అది మైనారిటీలో నేను ఉన్నా కూడా నేను ఈ రోజు కూడా సీట్ అడగడం లేదు. ఈ రోజు కూడా నా మాటకే కట్టుబడి ఉన్నాను. ఈ రోజు కూడా పార్టీ నిర్ణయమే నాకు ఫైనల్. దానికోసం టికెట్ అడగడం లేదు అని అయినప్పటికీ ఇంత పెద్దగా మీ పార్టీలో ట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? మీరే నా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. అంటే ఎందుకు వచ్చింది అనేది నేను అడుగుతున్నానా ఇదే మాట. నేను ఏ రోజు మీ ముందు కానీ, ప్రజల ముందు కానీ, ఎక్కడైనా సోషల్ మీడియా, ఏ మీడియా అయినా నాకు సీట్ వస్తుంది, నేను ఎమ్మెల్యే, నేను క్యాండిడేట్ ఎప్పుడైనా చెప్పినానా? చెప్పలేదు కదా. ఈరోజు కూడా అదే మాట అన్కండిషనల్ వచ్చినాను. నా రాజకీయ భవిష్యత్తు నేను జగనన్న చేతి మీద పెట్టినాను. ఆయన ఇష్టం. నాకు ఏమైనా ఇచ్చింది ఆ పార్టీ? ఏమైనా నాకు డబ్బులు ఇచ్చి ఏదైనా ఇచ్చి లేదు. 2 అక్షరాలు జగనన్న. 10,000 మందిలో ఉన్న అమదై ఖైరియాత్ అంటాడు. దానికి అమ్మడిపోయినా. అదే సార్ నాకు, అదే సార్ ఫినిష్. మా నాయకుడు అతను, ఈడ ఎవరు లేరు అని చాలా సందర్భాల్లో చెప్పిన. అలా నాకు మీ తప్ప దిక్కు లేదు అన్న. తీసుకునే లేదండి. ఈరోజు మీటింగ్ నడుస్తుంది. ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో ఇవి అన్నీ నడిచినాక పార్టీ పిలిస్తే ఖచ్చితంగా తీసుకొని వెళ్తాను. మీరు చెప్పండి అన్న, మీరు చెప్పండి అన్న. రిలీజ్ చేసే వాళ్ళకి ఏం లేదు. ఎవరి మీద ప్రశ్నిస్తున్నారు వాళ్ళ మీద ఎవరు ఏమీ లేదు. మధ్యలో బకరా ఎవరు? నా ఫోటో. ఎప్పుడే నేను చెప్పినాను, తిలగడ్డు నాకు ఫోన్లు చేసి ఎన్నోసార్లు టీజీ భరత్ గారి గురించి మాట్లాడాను. మరి నా మీద
ఆ డబ్బులు కూడా నేనే కట్టాలా మరి? ఒక మనిషికి వాల్యూ ఉంటే ఒక మనిషికి వాల్యూ ఉంటే వాని మీద మనం కూడా ఏం కేసు అంటారు, డిఫమేషన్ కేసు వేస్తే వాడు రేపు పొద్దున్న ఓడిపోయి అన్న డబ్బులు ఇవ్వన్నా భరత్ అన్న అయ్యాడు మీరు వేయండి అన్న మరి మీకే తిరిగి ఇస్తానంటాడు. ఒక స్థాయి మనిషికి కాదు ఆ సీరియస్నెస్ తీసుకునే డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి మ్యాటర్. ఈ ఎంత ప్రీ ప్లాన్గా పోయే అవసరము మా పార్టీ వాళ్ళకి అన్నని. సరే ఒక నిమిషానికి అనుకున్నామన్నా, నేను ఏం మాట్లాడినాను అది చెప్పినాను. రెండోది నాది క్లారిటీ తీసుకోవాలి కదన్నా, ఒకరోజు వెయిట్ చేయాలి కదా, నాకు అడగాలి కదా. కానీ అడగండి, నాకు అడిగినారా? వాళ్ళు చెప్పుకుంటే ఏమవుతుంది? ఏంటి? సాయంత్రం నేను 10 మందిని మీ అందరిది వాయిస్ తీస్తాను. ఒక్కసారి నాకు ఫోన్ చేయండి, హలో అహ్మద్ అలీ ఖాన్ అని చెప్పండి, అంతే. రేపు నేను తీస్తాను మీడియా అంతా. అడగాలి కదా. క్యాడర్ లేదని ఎవరు చెప్పినారన్నా? క్యాడర్ చూపించడం లేదు. క్యాడర్ చూపిస్తే బెదిరింపులు, ఫాల్స్ కేసులు, వాళ్ళని సతాయడము, గేర్లో సతాయడము, చాలా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు. అందుకు చూపించడం లేదు, అందుకే బయట తీయడం లేదు. అవసరం పడినప్పుడు ఎందుకో 10 రోజుల కింద ఈయన్నే ఒక పార్టీ ప్రోగ్రామ్, మా సొంత ప్రోగ్రామ్ మేము చేసుకున్నాము. 4-5 వేల మంది వచ్చారు. ఏం పత్రికలు పంపించి పిలిచినామా? కాదు. మా అభిమానులు ఉన్నారు, మా క్యాడర్ ఉంది, ప్రతి వార్డులో ఉన్నారు. నాకు సరే మీరు చెప్పినట్టు క్యాడర్ లేదు, ఇది లేదు, అది లేదంటే నా ప్రాణాల మీద ఎందుకు పడినారబ్బా మంత్రి గారు కానీ మా జిల్లా అధ్యక్షులు కానీ? మీరు అంతా చూసుకోండి. వైసీపీ పార్టీలో ప్రధానంగా ముస్లిం మైనారిటీ నాయకులపై టార్గెట్ పెడుతున్నారు అనేటట్టు మాట్లాడుతున్నారు. పాకిస్తాన్ రావచ్చు, ఇండియాలో కావచ్చు. అంటే ఇప్పుడు వైసీపీ పార్టీలో ముస్లిం మైనారిటీని వాంటెడ్ గా ఎదురిస్తలేదని చెప్పాం. కరెక్ట్ అన్నా, దీనికి మీకు రెస్పాన్స్ ఇస్తాను. మొన్న 2024 ఎలక్షన్స్ కంటే ముందు ఇదే ఎస్వి మీడియా, ఇదే ఎస్వి మోహన్ రెడ్డి గారు టీంలో అందరు పెట్టేసి మీరందరూ దానికి విట్నెస్, మైనారిటీకి సీట్ ఇవ్వకూడదు, ఇస్తే మోహన్ అన్నకి సీట్ ఇవ్వాలా, లేదంటే అక్కకి సీట్ ఇవ్వాలా, మైనారిటీకి సీట్ ఇవ్వకూడదు. మరి ఈయన అనుచరులు ఒక షరీఫ్ అనే అతడు ముందుకు వచ్చి మైనారిటీ కర్నూలులో కింగ్ ఉండకూడదు, ఆ ఎవిడెన్స్ నా అక్కడ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా. వాడు లీడర్షిప్ కాకూడదు, కింగ్ మేకర్ ఉండొచ్చు కానీ కింగ్ కాకూడదు. ఇదే స్టేట్మెంట్లు అప్పుడు కూడా ఇచ్చినారు. రెండోది పఠాన్లు షేకులు, కర్నూలులో షేకులు ఎక్కువ ఉన్నారు, పఠాన్లు తక్కువ ఉన్నారు, వీళ్ళకి పడదు, వీళ్ళకి విభేదాలు పెడతారు, ఈ డివిజన్ పార్టీషన్ చేద్దాం. ఇంతకుముందు పఠాన్కి సీట్ ఇచ్చినాం, ఈసారి షేక్కి సీట్ ఇస్తాం, షేక్లని పిలుస్తాం. ఎవరు చేస్తున్నారు ఇది? మేము చేసినామా? వీళ్ళే కదా, వీళ్ళే చేసినది కదా. పాపం ఆయనకి తెలియదు. ముస్లిమ్స్లో ప్రత్యేకంగా పఠాన్ కానీ, షేక్, సున్నీ, అహ్లే హదీస్, ఏ జమాత్, షియా కానీ, ఏదైనా కానీ లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ అంటే సాయంత్రం వరకు ఒకటే. ఈ షేక్లు, పఠాన్లు ఎవరు తెచ్చినారు? ఇది వీళ్ళే కదా. ఈరోజు కూడా మైనారిటీ నాయకత్వం ఉండకూడదు కర్నూలులో అని ఈరోజు కూడా కదా ఇదే ప్రయత్నాలు. ఎందుకు మీరు ఇంత తొందరపడినారు? ఎందుకు నాకు ట్రోల్ చేసినారు? వైసీపీ ఒకడు రాస్తున్నాడు, మీ చరిత్ర ఏమి, మీ కుటుంబం ఏమి అని నా కుటుంబానికి ప్రశ్నిస్తూ ఒకడు మెసేజ్ పెడతాడు. దాంట్లో ఆ కుటుంబాన్ని ఈ పుడగాలు పొట్టే ముందు నుంచి వీళ్ళకి తెలియదు మా రాజకీయాలు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి, మా కుటుంబం ఎట్లాంటిది అని.
3 ప్రధానమంత్రులు మా ఇంటికి వచ్చిపోయినవారు. నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది, ఒకసారి కేఈ కృష్ణమూర్తి గారు పెద్దనాయన మా ఇంటికి వచ్చినాడు. నేను ఇంకా చాలా టీనేజ్లో ఉండింటాను. మా నాన్నగారితో మాట్లాడుతూ, అరే వీడు బాగున్నాడా మ్యా, వీనికి మాకు పార్టీలోకి ఇచ్చేసే, మేము తీసుకుంటాము. లేదు పిల్లోడు చిన్నోడు, వద్దు అవసరం లేదు. నా 2 చేతులు పెట్టుకొని, బాబు మా నాన్న మాదన్న గారు కర్నూలు వస్తే అప్పట్లో అందరు వ్యతిరేకం ఉంటే మీ తాత అబ్దుల్లా ఖాన్ గారే ఆయన చేయి పట్టుకొని పైకి లాగినారు. ఈ ఇంటికి నేను అందుకే ఆ ప్రేమతో వస్తానన్నాడు. అది మా చరిత్ర. ప్రభుత్వాలకి ఎంప్లాయీస్కి 15 రోజులు 20 రోజులు జీతాలు రావు. మా పెద్దనాయన దావుద్ ఖాన్ గారు చైర్మన్ ఉంటే అప్పుడు కూడా ప్రభుత్వానికి డబ్బులు లేకుంటే 3 నెలల జీతాలు ఆయన జేబు నుంచి ఇచ్చినవారు మున్సిపల్ ఎంప్లాయీస్కి అంతా. అది మా చరిత్ర. నా ముత్తాత, మా తాత అబ్దుల్లా ఖాన్ గారు, వాళ్ళ తాత వాళ్ళ నాన్నగారు ఈరోజు కూడా ఆయన సమాధి జోరాపురంలో మా సొంత గ్రేవ్యార్డు అందులో ఈరోజు ఉంటే 200 సంవత్సరాల చరిత్ర మా కుటుంబం. ఇంకా ఎవరు చూపిస్తారు ఈ ఊర్లో వచ్చి చూపిమనండి. యానో ఫ్యాక్షన్ని తప్పించుకొని పతిగొండలు వదులుకొని అది వదులుకొని ఇది వదులుకొని వచ్చి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు కాదు మేము. ఈడ పుట్టిన వాళ్ళు. ఈరోజు కూడా పోండి ఓల్డ్ టౌన్లో ఏ కమ్యూనిటీ అయినా అడగండి, ఫస్ట్ బాధ వస్తే, ఏదైనా అవసరాలు వస్తే, పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ ఫీజు వస్తే, ఏ రిక్వైర్మెంట్ పాప పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళకి వస్తే ఏ ఇంటికి ముందు పోతారని అడగండి. ఏ రోజైనా ఖాళీ చేతులు తిరిగిపోయినారని అడగండి. మా కుటుంబం గురించి మాట్లాడతారా? మా చరిత్రలు అడుగుతారా? ఏం తెలుసు మీకు మా చరిత్రలు? 1988లో మా పెద్దన్న, నా సొంతం పెద్దన్న డాక్టర్ మసూద్ అలీ ఖాన్ హైదరాబాద్లో ఉంటారు. ఉస్మానియా కాలేజ్ నుంచి ఇంటర్ చేసినారు. ఇదే మా పెద్ద దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు కడపకి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. మా పెద్దనాయనకి దావుద్ ఖాన్కి ఆయనకి మంచి సంబంధాలు, మంచి ఫ్రెండ్షిప్. ఒరే తొరే అని పిలిచి మాట్లాడేవాడు. ట్రంక్ కాల్స్ చేసి కడపకి మాట్లాడినాడు. రాజా బచ్చకు సీట్ ఉన్నాయి బెంగళూరు. నేను ట్రైన్తో బయలుదేరుతున్నాను, మీరు కూడా వచ్చేయండి. అప్పట్లో సీఎం హేగడే, చాలామంది పేర్లు కూడా గుర్తు ఉండదు, కర్ణాటక సీఎం. డైరెక్ట్ సీఎం ఆఫీస్లో అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఇదే రాజశేఖర రెడ్డి గారు, ఇదే నా అన్నకి, సొంతం అన్నకి తీసుకుపోయి అంబేద్కర్ మెడికల్ కాలేజ్లో మెడిసిన్ సీట్ 1988. ఆ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా మేము రుణపడి ఉన్నాము రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబానికి. అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే సస్తాము. ఆ రుణపడి ఉన్నాము ఈరోజు కూడా. వీళ్ళు మా చరిత్ర అడుగుతారా? ఈ పెద్ద ఆయన టీజీ వెంకటేష్ గారు ఒకసారి చెప్పినారు ఈ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ గురించి. నాకు సర్ప్రైజ్గా మెంబర్ చేసినారు కొన్నేళ్ల కింద. నాకెందుకు మెంబర్షిప్ వచ్చింది? నేను అప్లై చేయలేదు, ఏం చేయలేదు, నాకు ఏం దాని గురించి తెలియదు. నాకెందుకు మెంబర్షిప్ వచ్చింది? ఆయన నవ్వుతూ ఈడ నా భుజం మీద చేయి పెట్టి, నా మెంబర్షిప్కి మీ నాయన అప్రూవ్ చేస్తున్నాడు, నా కర్తవ్యం నీకు చేయడం, నేను చేస్తున్నాను. ఇది చరిత్ర. ఈ సిద్ధాంతాలు ఏడిపోయిన టీజీ భరత్ గారిలో నాకు అర్థం కావడం. ఈ ట్రోలింగ్లు అసలు నా కూడా దగ్గర 50 సంవత్సరాల వయసు అవుతుంది. ఎన్నో ప్రభుత్వాలు చూసినాం, ఎన్నో మంత్రులు చూసినాం. కొన్ని మంత్రులు నేను చూసినది తల వంచే టైం ఉండదు వాళ్ళకి, అంత పనులు ఉంటాయి. కొన్ని మంత్రులు ఆఫీస్ లేట్ అయితే లేట్ అవర్స్లో ఆఫీస్లో పండుకొని అయినా పని చేస్తారు. కొంతమంది నెలలు ఇంటికి పోకుండా వాళ్ళ పిల్లల్ని, భార్య పిల్లల్ని ముఖాలు చూడకుండా పని చేస్తారు. ఈ సార్కి ఏం పని లేదా? ఈ సోషల్ మీడియా అది మీరు తిరగండి. మీరు ఫస్ట్ టైం గెలిచినారు, మీరు యువకులు, మంచి చదువుకొని ఉన్న వాళ్ళు, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. గుడ్, మంత్రిగా ఉన్నారు. ఒక 10 ఫ్యాక్టరీలు తీసుకొని రండి కర్నూలుకి. కర్నూలు ప్రజలు కదా మీకు గెలిపించినది.
ఆడ వైజాగ్లో విజయవాడలో ఎందుకు, గుంటూరులో ఎందుకు, కర్నూలులో 10 ఫ్యాక్టరీలు తేయండి. ఇప్పటికే 2 సంవత్సరాలు వేస్ట్ అయినాయి, ఇంకా 2 సంవత్సరాలు మిగిలినాయి. ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి ఫ్యాక్టరీ ఓ 10 ఫ్యాక్టరీలు తెస్తే ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టరీలో 500 మందిని ఉద్యోగం ఇస్తే 5,000 యువకులకు మన కర్నూలు ప్రజలకి వాళ్ళ జీవితాలు బాపడతాయి కదా. లే అహ్మద్ అలీ ఖాన్ యాడ్ పండుకున్నాడు, వాడు ఏం వేసుకున్నాడు, వీడు ఎవరికి ఫోన్ చేసినాడు, వాడు రాత్రి ఏం తిన్నాడు, పొద్దున్న ఏం ఎరికినాడు. ఎందుకు సార్ మా ప్రాణాలు మా మీద వదిలేయండి. మరి ఏమైనా చెప్తే డిఫేమేషన్ కేసులు అంటారు. మీరు మమ్మల్ని బ్రతికేనండి, మీకు అవకాశం ఉంది. మీరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు, మీరు ఈరోజు రాజులు. మీరు మాతో తిరిగితే మా పేర్లు ఎత్తుకొని మా సోషల్ మీడియాలో ఆటలు ఆడుకుంటే ఏమొస్తుంది? డౌట్ వస్తుంది మాకే. అంటే ఈ ప్రభుత్వంలో పనులు లేవా మంత్రులకి? వైరెడ్డి సిద్ధార్థ రెడ్డి గత వారం ప్రెస్ మీట్ పెట్టినప్పుడు వైసీపీ హయాంలో మాజీ ఎమ్మెల్యేలు టీడీపీ వాళ్ళతో కలిసి కోవట్టులో చెప్పినారన్నారు. అయితే మరి వీళ్ళ కోవట్టు బయటపడుతుందని కావాలని మిమ్మల్ని బ్లేమ్ చెప్పడానికి వీళ్ళు ప్లాన్ చేశారు. మాజీ ఎమ్మెల్యేలు అన్నారా? ఇలా అందరం చేసినారా? మాజీ ఎమ్మెల్యేలు బతికిపోయినా అది ఆయన కూడా కొన్ని వాస్తవాలు ఆయనకి తెలుసు. ఆయన విషయాలు ఆయన ఏ సందర్భంలో చెప్పినారు, ఏం విషయాలు నాకంత డీటెయిల్గా తెలియదు. కానీ ఆ రోజు ఆడ రోడ్డు మీద నిలబడి మాట్లాడే రకంగా ఆయన చెప్పిన ఛాలెంజెస్కి ఇదే వారం కింద ఆయన కూడా ఒక్కడనే అయిపోయినాడు పాపం ప్రెస్ మీట్కి. ఈరోజు నా పరిస్థితి కూడా అదే. ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డిని నమ్ముకొని ఉన్నా, నేను జగన్మోహన్ అన్నకి నమ్ముకొని ఉన్నాము. మా పరిస్థితులు అదే అయింది. నేను ఫోన్ చేసి సిద్ధార్థాన్ని మాట్లాడినా, సారీ సిద్ధార్థ, నేను ఊర్లో లేదంటే ప్రెస్ మీట్కి వస్తుంటే బాధ అనిపించింది. ఎవరి కోసం ఫైట్ చేస్తున్నాడు ఒక యువకుడు, పార్టీ కోసము, పార్టీ గౌరవం కోసం ఫైట్ చేస్తాడు. ఆయనకి కాన్స్టిట్యున్సీ ఏమైనా సీట్ ఇస్తుందా? రాదు. ఎస్సీ రిజర్వ్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఆయన పోరాటం చేస్తున్నాడు. ఎవరున్నారు ఆయనతో ఆ రోజు? ఎవరు లేదు. ఆ పరిస్థితిలో కరెక్ట్ వారం తర్వాత నేను వచ్చిన. నేనున్నా. అధిష్టానానికి చెప్పినాను. ఓపిక చాలాసార్లు చెప్పినాను. మీకు బాగా గుర్తుంటుంది, కొన్ని రోజుల కింద ఒక ఎస్సీ ప్రోగ్రామ్స్ మా పార్టీ నాయకులే ఒక ప్రోగ్రాం పెడితే నేను వెళ్తే ఏం జరిగింది కూడా అది కూడా మీకు అది కూడా నేను చెప్పిన. ఈ ఆఫీసు తెరచకూడదు అని 6 నెలల నుంచి బ్యాన్ ఉంది దీని మీద. ఇంకా మీరు చెప్పండి, ఈ ఆఫీస్ తెరచకూడదని. తెలుసుకుంటే వస్తుంది, సమయం వస్తుంది, చూడండి. నేను అడుగుతానన్నా, నేను ఏ రోజు మా జగన్ అన్నకి అడగను. ఆశించడంలో తప్ప అని నేను కూడా అడుగుతాను. ఈరోజు అడుగుతాను. ఇప్పుడు నీళ్ళు దాటిందన్నా, ఇప్పుడు అయిపోయింది. లిమిట్స్ పోయినాయి. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు నా వాయిస్ కాదు, ఎవరు కూడా విమర్శించారు. ఇప్పుడు వైసీపీ పార్టీ ఉన్నారు, ఇప్పుడు అధ్యక్షుడు విమర్శిస్తున్నారు, పార్టీని వ్యతిరేకించినట్టు. నేను నా దమ్ముంది డైరెక్ట్గా చెప్తున్నా. ఆ కోర్టు పనులు ఫోన్ల మీద వీడికో ఎవరు బాడుకోగానే ఫోన్లు చేసి చెప్పే అవసరం నాకు లేదు. నా దమ్ముందిని మీ ముందు కూర్చోబెట్టి చెప్తున్నా. నేను చూసినది ఆయన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ మీదే చూసాను. అలా టీడీపీ డీజీ భరత్ పోస్తున్నాడు, ఇలా ఇంకోటి పోస్ట్ చేస్తున్నాడు, ఎవరు పోస్ట్ చేస్తున్నాడు టీడీపీ వాళ్ళు. అది నా ప్రాబ్లం కాదన్నా. వాళ్ళు ఇంకా 10 వీడియోలు ఉంటే పోస్ట్ చేయండి. అహ్మద్ అలీ ఖాన్ బట్టలు లేకుండా ఉన్నాడు, బట్టలు వేసుకొని ఉన్నాడు, ఆయన పండుకున్నాడు, ఇంకా 10 ఫోటోలు ఉంటే పెట్టండి. నా బొచ్చు కూడా పీక్కోలేరు మీరు. నాకు ఆ టెన్షన్ లేదు. నా బాధ అంటే నాతో పాటు నా పార్టీ నిలబడి లేదు. ఈరోజు నా అగేన్స్ట్ అయినారు. అడగాల్సింది, నాతో మాట్లాడాల్సింది, నాతో ఎట్లా నాకు అగేన్స్ట్ పోయినారు.
ఎట్లా నా కుటుంబాన్ని లాగినారు, ఎట్లా నా రక్తం మీద అడిగినారు, ఎట్లా ఇదే పొజిషన్లో ఒక బలమైన రెడ్డి నాయకుడు ఉంటే మీకు ధైర్యం ఉండేదా అడిగేనికి? అంటే మేమే మైనారిటీలు మెత్తగా దొరికినామా ఆడుకోనికి? కానీ ఇప్పుడు ఛాన్స్ లేదులే ఆడుకోనికి. ఇప్పుడు వైసీపీలో మీరు రెబల్ గా నిలబడుతున్నారు. ఏమి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ఉందన్నా? ఒకటే కాదు కదా, నిలబడ్డప్పుడు పార్టీలో ఉండడం కూడా పార్టీలోనే ఉంటాను. ఇప్పటి వరకు ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ చాలా ఇచ్చినాను, చాలా ఇన్సల్ట్స్ తీసుకున్నాను. రేపు పొద్దున్న ఈద్ ఉంది, హాయిగా బక్రీద్ చేసుకొని గడ్డం గీక్కొని బాగా కొత్త బట్టలు వేసుకొని ప్రతి వార్డు పోతాను, ప్రతి సందు పోతాను, ప్రతి ఇల్లు పోతాను. ఈ కర్నూలులో ఏ మగాడు పుట్టినాడు అహ్మద్ అలీ ఖాన్ని ఆపనీకంటే రమ్మను చూస్తా, ఇప్పుడు చూపిస్తా. చాలా అయిపోయింది, ఓవర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దాటింది, ఆ లిమిట్స్ పోయినాయి. ఆ లిమిట్స్, ఆ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది అన్న 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 అని చెప్పే చేతులు జోడించి ఆ రెస్పెక్ట్లు ఇచ్చే నాయకులకి వాళ్ళు ఆ రెస్పెక్ట్ని వాల్యూ ఇవ్వలేదు. నేను బెండ్ అయినా వాళ్ళు వాల్యూ ఇవ్వలేదు. అది ఇప్పుడు లేదు. 1,00,000 మైనారిటీలు ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీ ఖచ్చితంగా నేను రిప్రజెంట్ చేస్తాను. పార్టీ అధిష్టానం ఏ చర్యలు తీసుకున్నా నాకు యాక్సెప్ట్. అన్నా లేదు నేను పార్టీ గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు కదన్నా. నేను పార్టీని విమర్శనం లేదు, నేను మా నాయకుడిని నేను చెప్పడం. నేను కర్నూలుకి సంబంధించిన ఒకటే సోషల్ మీడియా గ్రూప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. వన్ సోషల్ మీడియా గ్రూప్ రిలేటెడ్ టు వన్ పర్సన్ ఓన్లీ. ఎన్ని వీడియోలు నా గురించి, ఎన్ని తిట్లు, ఎన్ని మాటలు. నేను అడిగినది ఒక్కసారి నాతో వినాల్సినది. నేను ఫోన్ చేస్తున్నాను కదా, మీరు ఎత్తలేదు కదా, నాతో మాట్లాడలేదు కదా. ఒకసారి అడగాల్సింది, ఒకసారి మాట్లాడాల్సింది, ఒక 5 నిమిషాలు నాకు టైం ఇవ్వాల్సినది. చెప్పమది ఏమున్నది అని ఇచ్చినారా? మీరెంతకు మీరు డిసైడ్ అయిపోతారా? నా ఫ్యామిలీ మీద వస్తారా? నా కుటుంబం గురించి మాట్లాడతారా? మా స్థాయిని పెంచుతారా? మా కాస్ట్ చూస్తారా? మైనారిటీని సరే చూద్దాం ఇప్పుడు. కానీ చేస్తున్నా, నా మూమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా. అహ్మద్ అలీ ఖాన్ మూమెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఆడ ఉండేది ఈ ప్రాబ్లమ్, ఈయన పేరు వచ్చిందని నేను చేసినాను కదా. ఆయన అడగలేదు, ఆయన ఫోన్ చేయలేదు, నేను చేసిన. నేను ఫోన్ స్వయంగా చేసిన. మాట్లాడాల్సింది 24 గంటలైంది ఫోన్ చేసి. అడగాల్సినది. ఎప్పటి వరకు ఈ అవమానాలు చూసుకుంటా ఈ పార్టీలో వీళ్ళకి వాళ్ళకి ప్రతిసారి మీరు అందరు చూస్తూనే ఉన్నారు, గమనిస్తూనే ఉన్నారు. ఎన్ని మీటింగ్లో ఎక్కడైనా మా ఫోటో ఉంటుందా, మా పేరు ఉంటుందా? మీరు రాసే పత్రికా మీడియాలో ఎక్కడైనా మా పేరు ఉంటుందా? ఎక్కడ ఉండదు, ఏముండదు. అన్న వినపడలేదన్న. అప్పుడు ఆయన ఇవ్వలేక దూరం అయ్యాడు. ఇక్కడ మహబూబ్ ఖాన్ అని ఆయన కూడా దగ్గర ఉన్నాడు, ఆయన దూరమైనాడు. మీరు కూడా ఆయనతో దగ్గర ఉన్నారు, దూరమైనారు. ఎస్పీ మోహన్రెడ్డికి దూరం కావడానికి మైనార్టీలు ఎందుకు దూరం అవుతున్నారు? అది ఆయనకి అడిగినది ప్రశ్నలు, ఎందుకు దూరం అవుతున్నారని. కేవలం మైనారిటీలు కాదు, ఆ 12th వార్డు కార్పొరేటర్, ఎస్సీ కార్పొరేటర్ క్రాంతి కుమార్, వాళ్ళు చెప్పడం లేదా ఓపెన్గా ఎందుకు దూరం అవుతున్నారని? ఈ 10th వార్డు టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ మహబూబ్ ఖాన్ ఓపెన్గా చెప్పడం లేదా? ఆయనకి ఏం పని లేదు, పొద్దున్నే లేస్తాడు, ముఖంతో ఉంటాడు, ఆ మసీద్ కాడ పోయి 10 మందిని పిలుస్తాడు, మౌనని తిడతాడు. అప్పుడు ఈ ఆడిపోయింది ఈ ఎస్వి సోషల్ మీడియా. మీ ధైర్యాలు ఆడిపోయినాయి. ఆ కౌంటర్ ఇవ్వండి, ఆ టీడీపీ వాళ్ళకి కౌంటర్ ఇవ్వండి. అది ఇవ్వరు. మేము దొరికినామా ఛాన్స్? ఏం లేదన్నా క్లియర్ కట్గా విజన్ ఉంది. రేపు పొద్దున ఏమన్నా మరి ఒక మైనారిటీకి అవకాశం వచ్చేస్తే మా పరిస్థితులు ఎట్టా అని ఒక కుట్రగా నన్ను ఎంతవరకు డ్యామేజ్ చేయాలా, నా కుటుంబాన్ని, నా పేరుని
ఎంతవరకు డ్యామేజ్ చేయాలని, నాకు ఎట్లా పక్కకు తీయాలని ఈ కుట్ర జరుగుతుందని నాకు పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది. దీనికి నేను ఎదురుగా నిలబడతాను, నేను ఖచ్చితంగా పోరాడతాను. వైసీపీలా మీరు